একের মধ্যে একাধিক সংবাদ নিয়ে পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি শবনম। বিস্তারিত সংবাদের আগে প্রথমে দেখে নেব হেডলাইন্স। শিলচরে কংগ্রেসে ইস্তেহার প্রকাশ করে জনসাধারণকে বিজেপি বর্জনের আহ্বান জানালেন পিসিসি মহিমা শেখ। মমতার বরাক সফরের 3 দিন পরে দল ত্যাগ করলেন আসাম তৃণমূলের বরিষ্ঠ 2 নেতা, যোগ দিলেন কংগ্রেসে। পানীয়জল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি কালীনগরবাসীর। প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে শ্রীকুনা, বড়বাজার এবং শনি মন্দির সহ কাছাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে। এবারে মাধ্যমিকে নজরকাড়া সাফল্য কাটিগড়ার একাধিক সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। স্বাধীনতার পর থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল জুটেনি কাছাড়ের অতি প্রাচীন রাজনগর পাথরি গ্রামে, বিক্ষোভ জনগণের। ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে ধর্মনগরে মিছিল এবং নির্বাচনী জনসভা। মাধ্যমিকে আশানুরূপ ফলাফল লক্ষ্মীপুর মহকুমার বেশ কিছু সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মনের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা। বাগবাসায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব। সোনাই তুন্দুরকান্দিতে বিজেপির নির্বাচনী সভায় দেশের উন্নয়নে বিজেপিকে আবারও জয়ী করার আহ্বান প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যের। এবারে চলে যাব বিস্তারিত খবরে। শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেস ন্যায়পত্রের উন্মোচন করলেন কমিউনিকেশন কোঅর্ডিনেটর এআইসিসি ও কমিউনিকেশন ইনচার্জ পিসিসি মহিমা সিং। মহিমা সিং বলেন, এবার লোকসভা নির্বাচনে জনতা কংগ্রেস সরকার বানাবেন, কারণ মোদী সরকার জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করার চেষ্টা করছে। মহিমা বলেন, কংগ্রেস যদি আইসিইউতে থাকতো তাহলে 3 রাজ্যের সরকার গঠন করত কিভাবে? এটা বিজেপির একটা মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল সহ দলীয় কর্মকর্তাদের পাশে বসিয়ে এদিন কংগ্রেসের ইস্তেহার ন্যায়পত্রের উন্মোচন করেন তিনি। এই ন্যায়পত্রে অংশীদারি ন্যায়, যুব ন্যায়, মহিলা ন্যায়, কৃষক ন্যায়, শ্রমিক ন্যায় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে জনসাধারণকে বিজেপি বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। खुद भाजपा में तो चले गए मगर मन उनका कांग्रेस के साथ ही रहा है ना। उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने साम दाम दंड भेद करके प्रयास किया कि अपने कांग्रेस के साथियों को, चाहे उनके मन को कितना भी आघात पहुँचे, चाहे जनता के मन को, जिनके वोट का अपमान होता है इस तरह के प्रयासों से, कितना भी उनको अपमान हो उनका, लेकिन जब वो खुद भाजपा में चले गए तो हो सकता है जो मौजूदा भाजपा नेता होंगे उनसे उतना सम्मान और अपनापन नहीं मिला होगा। तो इसलिए वो एक तरह से मैं कहूँगी इमोशनल डिसबैलेंस के शिकार हुए, और उस इमोशनल डिसबैलेंस के शिकार होने के चलते इस तरह का ऑपरेशन लोटस का जो एक 2.0 वर्जन है वो असम से दिखाने का काम उन्होंने किया। कांग्रेस सच की आईसीयू में है और तेलंगाना का उदाहरण अभी दिया तो आप खुद ही तय कर लें। यदि अगर कांग्रेस आईसीयू में होती तो क्यों मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा को 24 घंटे काम करना पड़ रहा होता कांग्रेस और राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करने के लिए। तमाम प्रयासों के बावजूद, 55 घंटे की पूछताछ के बावजूद हमारे नेता तो सर उठाकर चल रहे हैं और पूरे देश की जनता से भी कह रहे हैं कि डरो मत। जो आईसीयू में होता है वो दूसरों को डरो मत का संदेश कैसे देगा, आप ही बताइए। असम में स्वदेशी होगी शायद, इसलिए वो बड़े बड़े आंकड़े देते रहते हैं। वो आंकड़े मालूम नहीं सीटों के हैं या आने वाले वर्षों में यदि बाय चांस बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो पेट्रोल के दाम के आंकड़े होंगे शायद। हम लोग तो ये बताते हैं कि हम जनता के मुद्दों का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़, मन की बात नहीं जन की बात का चुनाव लड़ रहे हैं। उसको हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। ये जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन है, वो तय करेगी उन्हें कांग्रेस को 1 सीट देनी है या 14 सीट देनी है या 5 देनी है, उनको कांग्रेस को 200 पार ले जाना है या 300 400 कितना देना है, ये इस देश की जनता तय करेगी। हम संविधान के विश्वास रखने वाले हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के विश्वास रखने वाले नहीं हैं। मैडम टॉर्चर किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, उसका तो मैंने अभी नाम नहीं लिया, लेकिन अभी आपने ये सवाल पूछ लिया तो चुनाव की घोषणा होने के बाद राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी ने साथ बैठ कर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें ये कहा था कि हमें हमारे लीडरान को मूव करना है, उनको इधर उधर लेकर जाना है। तो बहुत देर से हम लोगों का, भाजपा तो अपना कैंपेन पिछले 5 साल से ही चला रही है, वैसे तो पिछले 1 साल से तो विकास यात्रा सरकार के खर्चे पे, आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे के खर्चे पे चल रही थी। हमारा तो कैंपेन शुरू ही मुश्किल से जुमा 15 दिन पहले हुआ है और उसका कारण भाजपा सरकार है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी जान झोंके हुए हैं। मैं पिछले 3 महीने से असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर बेस्ड हूँ, पार्टी का काम कर रही हूँ। तो ज़रूरी
ये है कि कोई ना कोई अपनी ड्यूटी पर, अपने कर्तव्य पर मौजूद हो। स्टार कैंपेनर्स को लाने का प्रयास भी जारी है, आएंगे भी। आपने देखा जोरहाट के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा जी को हम लेकर आए। सवाल तो ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जोरहाट के चुनाव से पहले नलबाड़ी में क्या कर रहे थे, उनके अंदर जोरहाट में जाने का साहस क्यों नहीं था। लेकिन ठीक है, आपका सवाल जायज़ है और हम कांग्रेस पार्टी हैं, सवालों से भागते नहीं हैं। इसलिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रयास जारी हैं। कल के दिन खड़गे जी को आना था, हम सब ने घोषणा भी की थी, लेकिन यहाँ हम लोग कल जब पहुँचे और ज़मीनी स्तर पर जांच करने के लिए हम लोग जब मौजूद हुए वहाँ पर, तो हाइलाकंदी के अंदर हमने देखा कि जो ग्राउंड है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग हो गई है। मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं वो कुछ और इशारा कर रही हैं, तो फिलहाल कल का प्रोग्राम हमें रोक देना पड़ा। हो सकता है उसे रीशेड्यूल किया जाए और ऐसा होगा तो आप सबको सूचना ज़रूर दी जाएगी। प्रयास बिल्कुल जारी हैं। अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि हमारे बड़े लीडर्स और स्टार कैंपेनर्स ज़रूर सिलचर और करीमगंज में पहुँचेंगे। एक और इशू है, वन नेशन, उनका बस चले तो 1 पार्टी 1 लीडर 1 ड्रेस 1 फूड 1 लैंग्वेज ही होगा। आप यहाँ बराक वैली में बंगाली बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र वैली में असमीज़ बोलते हैं। ये इस देश के अंदर जो मौजूदा पार्टी है और जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनकी यदि बात देखें, वो तो तमिलनाडु के अंदर भी चाहते हैं कि हिंदी ही बोली जाए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका बहुत सम्मान है, लेकिन हमें इस देश की विविधता की ओर देखना होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ करता था इस देश में एक समय तक, आप सब जानते हैं ये बात। इस देश का পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাক সফরের পর আসাম তৃণমূলে বিরাট ধস। আসাম তৃণমূলের বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হলো। মমতার বরাক সফরের 3 দিন পরেই দল ত্যাগ করলেন আসাম তৃণমূল কংগ্রেসের বরিষ্ঠ 2 নেতা। শনিবার হাইলাকান্দি কংগ্রেস ভবনে এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ ষাটের হাত ধরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেন আসাম তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বদরুল ইসলাম বরভূয়া এবং হাইলাকান্দি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য কামরুল ইসলাম বরভূয়া। বর্তমান সময়ে বিজেপিতে আটকাতে কংগ্রেসের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন সদ্য তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগী নেতা বদরুল। তিনি বলেন, দেশ জুড়ে বিজেপির অপশাসন চলছে, মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছে, তাই বিজেপিকে আটকাতে তিনি নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই আসন্ন নির্বাচনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে কংগ্রেস প্রার্থী হাফেজ রশিদ আহমদ চৌধুরীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এদিন তার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য কামরুল ইসলাম বড়ভূয়াও একই মত প্রকাশ করেন। আমি এসেছি, দলের অনুশাসন আছে, দলের এই যে প্রিন্সিপাল নীতি নিয়ম আছে, দল বিচার করবে আমাকে যে কি কাজ করাবে, আমাকে দল যে দায়িত্ব দেবেন আমি সেই দায়িত্ব পালন করবো। এরকম কথা নয় যে আমাকে বিধানসভা কন্টেস্ট করতে হবে, যদি দল বলে করবো, দলের কোনো দায়িত্ব নেই সেটা পালন করবো। দলের তো অনুগত সৈনিক হিসেবে আমি তৃণমূলে করেছি না মনেও করবো। আমার মানে আমাকে ওটা লাগে এরকম কিছু না। হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন আপনার? সিদ্ধান্ত দেখুন, বিজেপিকে হারাতে হবে। আসামে থেকে বিজেপি বিরোধী যে শক্তি আছে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলছে, এই বিজেপি বিরোধী শক্তিকে আরো শক্তিশালী করতে। সেটা আপনি তৃণমূলে থেকেও করতে পারতেন, কংগ্রেসে টুপি পড়লেন কেন? শুনেন, তৃণমূলে শিলচর তৃণমূল ক্যান্ডিডেট দিয়েছে, আমি ওখানে দিয়েছি, আমি ওখানে বলবো যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিতে, ওখানে এসে বলবো কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিতে। এই সমস্যাটা আমি কীভাবে করবো? এটা আমাদের হতে পারে না। ওখানে আমি বলবো কংগ্রেসের পক্ষে আর ওখানে বলবো কংগ্রেসের বিপক্ষে, তা তো হতে পারে না। একটা সিদ্ধান্ত, সঠিক সিদ্ধান্ত থাকতে হবে, সঠিক থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ কালীনগরে। পানীয় জলের পাইপলাইনের কাজের 2 ঠিকাদারের উপর ক্ষুব্ধ কালীনগর 4র্থ খণ্ডের বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছেন না ঠিকাদার। গত 6 মাস ধরে আলগাপুর উন্নয়ন খণ্ডের কালীনগর 4র্থ খণ্ডে পানীয় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছেন না ঠিকাদার। স্থানীয় বাসিন্দা আবু হানিফ চৌধুরী বলেন, সরকারি গাইডলাইন আছে পাইপলাইনে 3 ফুট গর্ত করা এবং বালি দিয়ে সেগুলি কাজ করা, কিন্তু ঠিকাদাররা তা করছেন না। কোন রকমে 1 ফুট করে গর্ত করে পাইপ বসিয়ে যাচ্ছেন, দায়সারাভাবে কাজ হচ্ছে। গ্রামবাসীর জল জীবন মিশনের 2 ঠিকাদার লেবু মীরা এবং বাবুল মীরার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন তারা। 2 ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি জানালেন কালীনগরের গ্রামবাসীরা। তারা বলেন,
জলজীবন মিশনের প্রকল্প মঞ্জুর করতে রাত দিন এক করেছেন গ্রামবাসীরা। এলাকাবাসীরা বাধায় আপাতত থমকে গেছে পাইপলাইনের কাজ। বিভাগীয় আধিকারিকদের সরজমিন পরিদর্শন করতে আহ্বান জানান গ্রামবাসীরা। আমরা পাবলিকের অভিযোগ হইল গিয়া যে সরকারে এখানে পার্ট 4 সিংহপুর গ্রামে একটা পিএইচি দেব হয়েছে। পার্ট 4 মানুষের জল হওয়ার লাগিয়া কালীনগর জিপি এটা পার্ট 4 সিংহপুর গ্রাম। তো এখানে পিএইচি দেওয়ার পরে দেখা যায় গ্রামের মানুষের জল পান না। জল না হওয়ার কারণ হইল গিয়ে আমরা অফিসে কমপ্লেন দিছি, প্লাস কৃপানাথ মালা এমপিরও আমরা কমপ্লেন দিছি। দেওয়ার পরে ইঞ্জিনিয়ারদের ফোন মারে কইছেন যে এখানে পাবলিক এখানে জল পায় না। তারা কইছে আচ্ছা আমরা দেখবো। তখন তারা সেদিন আইছে কন্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ার, আবার পরে তারা দেখিয়া গেছে। আমরা গ্রামের পাবলিকে সারা দাবি জানাইছি যে ওটাও যে সরকারি রুল মতো হইল গিয়া 3 ফুট দাবাইবার লাগিয়া তারা 3 ফুট না দাবাইয়া তারা 1 ফুট করিয়া আর জল উল্টা পাল্টা ফিডিং করছে 5 পাটা। এরপরে পাবলিকের এখানে রবিদাস পাড়া আছে প্রায় 40 পরিবার, মুসলিম আছে আর প্রায় 40-45 পরিবার, প্রায় 80-90 পরিবারের এখনো জল পান না, কিন্তু 5 ফিডিং হয়ে গেছে। 5 জল না পাওয়ার কারণ হইল গিয়া তারা 3 ফুট হাইটে মানে 5 ফিডিং করছে না, আর 5 লিকুক তারা সঠিকভাবে মারছে না, যার কারণে তারা 2 নম্বরে কাজ করে ফেলাইয়া গেছে গিয়া। আমরা ওটাও দাবি হইল গিয়া যে কন্ট্রাক্টর হইল গিয়ে লেবুমিরা বাবুল, এই দুনো কন্ট্রাক্টর তারা দটাই এখানে কাজ করছে। যে আমরা পাবলিকের দাবি হইল গিয়া যে বর্তমানে বিজেপি গভর্নমেন্টে যে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে পিএইচি দের পাবলিকের জল হবার লাগিয়া, কিন্তু বিজেপি গভর্নমেন্ট টাকা অবস্থায় পাবলিকের জল পান না। এর কারণ হইল গিয়া সরকারের কোনো দোষ না, দোষ হইল গিয়া কন্ট্রাক্টর আর ডিপার্টমেন্টের দোষ। কন্ট্রাক্টর আর ডিপার্টমেন্টে তারা এই পাবলিকের পয়সাটা আত্মসাৎ করিয়া মারিয়া খাবার লাগিয়া তারা যার কারণে 2 নম্বরে কাজ করে। সরকারে দিছে 3 ফুট 5 দাবাইবার লাগিয়া, আর ইঞ্জিনিয়ার আর কন্ট্রাক্টরে তারা 1 ফুট 5 দাবাইয়া তারা কাজ করে 2 নম্বরে করে গেছে গিয়া, যার কারণে এর লাগি পাবলিকের জল পান না। মেস্টেড আমরা জিকার ইঞ্জিনিয়ারে মেস্টেড জিকার করছে সেদিন আমরা সামনে যে তোমারে 3 ফুটের টাকা দেব হইলো, তুমি এখানে 1/2 ফুট কাজ করলা। এখন মেস্টেডে উঠিয়া কইছি আমরা কন্ট্রাক্টরে 3 ফুটের পয়সা দিছে না, 1/2 ফুটের টাকা দিছে, যার কারণে 1/2 ফুট আমরা কাজ করছি। প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে শ্রীকোনা, বড়বাজার এবং শনি মন্দির সহ কাছাড় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। ঘূর্ণিঝড়ে শ্রীকোনা এলাকাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। শ্রীকোনা বড়বাজারে 4টি এবং শনি মন্দিরে একটি ইলেকট্রিক খুঁটি পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ায় এবং প্রকাণ্ড 2টি গাছ পড়ে শ্রীকোনা মোহনপুর প্রধান সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। শনি মন্দিরেও বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং দোকান ভেঙে পড়ে ভাঙা হয়েছে। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে শ্রীকোনা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি করছে সারা ভারত কৃষক সভা কাছাড় জেলা কমিটি। ব্যাপক ঘূর্ণিঝড়ে গোটা কাছাড় জেলার শ্রীকোনা, বড়বাজার এবং শনি মন্দির ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা যেটা দেখলাম গতকালকে যে ব্যাপক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়, সেই ঘূর্ণিঝড়ে তোমার 4টা ইলেকট্রিক খুঁটি এবং প্রচণ্ড একটা বড় আম গাছ এবং আরেকটি গাছ, ঠিক একইভাবে শনি মন্দিরে দোকানপাট এবং ঘরবাড়ি গাছে ভেঙে পড়েছে। এবং এই প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে গোটা শ্রীকোনা এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বৈদ্যুতিক লাইন ব্যাহত হয়েছে এবং এসিবি কর্মকর্তারা তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি করছি যে অতি সত্বর যাতে ইলেকট্রিফিকেশন চালু করা যায়। এবং আমরা সারা ভারত কৃষক সভা জেলা কমিটির পক্ষ থেকেও দাবি করছি যে এই প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে যাতে সার্ভে করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা, এবং আগামী দিনে এই তুফান এবং ঘূর্ণিঝড়ের যাতে বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য এএসিবি কর্তৃপক্ষ তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আগের থেকে মোকাবেলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এইটুকু আমরা দাবি করছি। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজর কাড়ার সাফল্য পেল কাটিগড়ার একাধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কাটিগড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইডেল পাবলিক স্কুল থেকে এবার 35 জন ছাত্রছাত্রী বসেছিল মাধ্যমিকের পরীক্ষায়। এর মধ্যে 100% ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। এদিকে জেসি বোস সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের পক্ষ থেকে 9 জন ছাত্রছাত্রী বসেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষায়, তা থেকে 100% পাশ করেছে। 9 জনের মধ্যে 7 জন প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, বাকি 2 জন
দ্বিতীয় বিভাগে অত্যন্ত ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অনেকটাই ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছে। লাটিমারা গার্লস হাই স্কুল থেকে এবার মোট ৭৩ জন ছাত্রী পরীক্ষায় বসে ৮৩% অত্যন্ত সুনামের সাথে পাশ করে সম্মুখীন হয়েছেন। We are very happy that our students have done excellent result in the HSLC 2024, as our total students was to 35 and they have our total pass 35, so pass percentage is 100% and distinction 3 star 19 and they have secured letter 105 and we have got 2 state topper in advanced math and first division is 35 and we have no second division and third division, so our all total result is excellent. ম্যাট্রিকের রেজাল্ট হয়েছে আজকে, আমরা এই রেজাল্ট নিয়ে খুব খুশি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা 100% রেজাল্ট করেছে, সবাই পাশ করেছে। আমরা এই জন্য আমাদের শিক্ষকদের, প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাদের পরিশ্রমের ফল এটা আমাদের খুব ভালো রেজাল্ট হয়েছে এবং আমরা খুব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের অভিভাবক যারা রয়েছেন সেই অভিভাবকদেরও। এবং একই সঙ্গে আমি মনে করি এই রেজাল্ট পুরো কাটিগড়াবাসীর রেজাল্ট। এই কাটিগড়াবাসী যেভাবে আমাদের সহযোগিতা এবং সমর্থন করে গেছেন, এই রেজাল্টের প্রাপ্য, এই রেজাল্টের খুশিটা তাদের সবার সঙ্গে আমরা শেয়ার করে নিতে চাই। ধন্যবাদ। স্টেট টপার ইন অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স 2 জন। বড়খলা বিধানসভার রাজনগর পাথরি গ্রাম একটি অতি প্রাচীন গ্রাম, অথচ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত মিলছে না সরকারি বিশুদ্ধ পানীয় জল। বহু বছরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দূর করতে আসাম সরকার একটি ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের আওতাধীন একটি পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল 2022 ইংরেজির আগস্ট মাসে, কিন্তু এখনো অবধি সেই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়নি, অর্থাৎ উদ্বোধন হয়নি এই ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম প্রকল্পটি। প্রায় 1,60,00,000 টাকা খরচ করে বানানো হয়েছে, তবে এখনো পর্যন্ত গ্রামবাসীরা জানেন না প্রকল্পটি কবে থেকে চালু করা হবে এবং গ্রামবাসীরা কবে থেকে পানীয় জল পাবেন। এদিকে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হতে না হতে ওয়াটার ট্যাঙ্কের স্থানে স্থানে ফাটল ধরেছে এবং জল লিক করছে। গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, কাজ চলাকালীন ঠিকাদারকে বারবার অভিযোগ জানালেও সে কোনো পাত্তা দেয়নি। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধেও জনগণের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জল প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন সাংবাদিকের সামনে এবং ওনারা সরকার তথা প্রশাসনের কাছে দাবি করছেন অতি সত্বর বিশুদ্ধ পানীয় জল ওনাদের প্রদান করতে হবে এবং উচিত তদন্তক্রমে প্রকল্পটির উদ্বোধন করতে হবে। দেখুন, আমি এই পিএইচির ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের সম্পাদক আমার নির্বাচন করা হয়েছিল, কিন্তু এটা কোন পিএইচ ওয়াটার সাপ্লাই? রাজনগর পাথারি গ্রাম। আচ্ছা, পাথারি গ্রাম ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের সম্পাদক আমি। এবং বিগত 2000 জল জীবন মিশনের আন্ডারে, হ্যাঁ, জল জীবন মিশনের আন্ডারে। আচ্ছা, 2022 আগস্ট মাসে এই স্কিমটি চালু হয়েছে। চালু হওয়ার পরে স্কিম এখনো কমপ্লিট হয়নি, কিন্তু এখনো জলের ট্যাঙ্কিটা ফেটে গিয়েছে, চক করছে এবং যেগুলো ডাইভারশন আছে, যতগুলো মানে আমাদের ডাকখন বলা হয়, ডাকখন যে দেওয়া হয়েছে, এগুলিও ফেটে গিয়েছে। দেখুন, আমরা স্বাধীনতার আগে থেকেও এবং স্বাধীনতার পর এখন পর্যন্ত আমাদের বিশুদ্ধ জলের কোনো ব্যবস্থা হয়নি, কিন্তু বর্তমান সরকার যে হাতে স্কিম নিয়েছে জল জীবন মিশনের আন্ডারে ঘরে ঘরে জল, হরঘর জল, আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি। সরকার আমাদেরকে প্রায় 1,60,00,000 টাকার মতো স্যাংশন করেছে এবং এই পিএইচির ব্যবস্থা একজন ডোনার জমিনও দিয়েছে, কিন্তু কন্ট্রাক্টর এবং বিভাগীয় যে ইঞ্জিনিয়ার, সাইট ইঞ্জিনিয়ার, ওনার যোগসূত্রে এবং আমাদের স্থানীয় এমএলএও আমি মনে হয় উনিও জড়িত আছেন নাকি, ওনাদের যোগসূত্রে আমাদের এই পিএইচির এই বেহাল। স্থানীয় এমএলএ কে আপনার? মিসবাউল ইসলাম লস্কর। আচ্ছা, ওনাদের যোগসূত্রে আমার মনে হয় এই ধরনের অবস্থা পিএইচির হয়েছে। আমরা আগে বারবার মিটিং করেছি, বিভিন্ন স্থানীয় আমাদের যারা আছে লোক, ওরা কমপ্লেন করেছে, কিন্তু কন্ট্রাক্টর আমাদেরকে ডেকেছে, কিন্তু ডেকে আমরা কোনো কমপ্লেন বা কোনো ইনিশিয়েটিভ নেইনি যে কামটা সুন্দর হয়ে হোক। কন্ট্রাক্টর আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, কিন্তু এইভাবে আমাদেরকে একদিকে আশ্বস্ত করে অন্যদিকে যে পিএইচির যে বেহাল দশা উনি করে দিয়েছেন। আমরা তো জল একবার স্কিম দিয়েছে, গভর্নমেন্ট টাকা দিয়েছে, কিন্তু সঠিকভাবে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে তো আমরাই ভুক্তভোগী হব। তাই আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের জেলাধিপতি রোহন কুমার জা মহাশয়, উনিও এখানে এসে দেখে গিয়েছেন যে পিএইচির কাজ কীরকম চলছে, কিন্তু এরপরে তো আর বিভাগীয় যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বা এসডিও ওনারা কেউ আসেনি। যে সাইট ইঞ্জিনিয়ার নাসিম আহমদ বলে ওনাকে দিয়েছেন, কিন্তু উনিও প্রায় সময় আসেননি, কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা দেখেননি। আমরা ফোন করেছি ওনাকে, কিন্তু উনি আমাদেরকে বলেছেন যে আমি আসবো, কিন্তু এখন পর্যন্ত উনি কথা দিয়ে কথা রাখেননি, আসেননি ফিল্ডে, কন্ট্রাক্টরও আসেননি, কেউ আসে না।
যে আমরা যে অবহেলিত হয়ে গিয়েছি। সরকার কিন্তু চাচ্ছে যে মানুষ ঘরে ঘরে জল পাও, বিশুদ্ধ জল পাও, খুব ভালো, আমরা সাধুবাদ জানিয়েছি সরকারকে। কিন্তু যে কন্ট্রাক্টর এবং বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররা যে তারা যুগসূত্র করে যে এখানে যে একটা মারিং একটা সিন্ডিকেট তৈরি করেছে, ওটার জন্য আমরা খুব মর্মাহত এবং দুঃখিত। এবং আশা করি যে আমরা জেলাধিপতির কাছে আমরা বিনম্র অনুরোধ এবং বিভাগীয় যে মন্ত্রী আছেন এবং আমাদেরও যে কাছাড় জেলার অভিভাবক মন্ত্রী আছেন, ওনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সরকারকে যে কর্ম চলছে আমরা চাই যে ওনারা ইন্টারফেয়ার করুক, এখানে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররা আসুক এবং কাছাড়ের জেলাধিপতি উনিও আসুন, যে আমাদের এই অবস্থাটা দেখেন, সরজমিনে তদন্ত করেন যে আমরা সঠিক বাস্তবটা উপস্থাপন করছি না মিথ্যা কোনো অভিযোগ দিচ্ছি। তাই আমি অনুরোধ করব ওনাদেরকে, ওনারা আসেন এবং আমাদের এই ব্যবস্থাটা দেখে যান। কি নাম আপনার? আমার নাম ইমদাদুর রহমান রাজবর ভূঁইয়া। পূর্ব ত্রিপুরা ২ নম্বর লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে শনিবার প্রথমে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর শহর জুড়ে এক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। তারপরে এই র্যালি ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের সামনে মিলিত হয়ে এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দলের রাজ্য সম্পাদক তথা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে মানুষকে একত্রিত হয়ে কেন্দ্রের অগণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দীর্ঘ 10 বছর যাবৎ স্বৈরাচারী শাসনে মানুষ দিশেহারা, তাই 27টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে মানুষের গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছে। এই জোট গণতন্ত্র প্রেমী ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ মানুষের জোট বলে জানান তিনি। সেই চুকিদার দেশের জনগণের অর্থ লুট করে দেশের সমস্ত সম্পদের যারা মালিক আজকে তাদের চুকিদারে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে তৃতীয়বার ক্ষমতায় নিয়ে আসা যায়। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আজকে 27টা রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং এই নির্বাচনের সামনে যারা বলছেন আপকিবার 400 পার, আমি তাদেরকে বলবো বা তাদের সে সমস্ত কথা, তাদের এই প্রচারের ডঙ্কা নিনাদে কেউ যদি বিভ্রান্ত হন তাদেরকে বলবো 2014 সালে 282টা আসনে বিজেপি জিতে এসেছিল। কত ভোট? 32%। বাকি 68% তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু আজকের মতো ঐক্যবদ্ধ ছিল না। 2019 সালে সেই পুলওয়ামা কাণ্ডে, সেই ষড়যন্ত্রে সারা দেশের মধ্যে একটা সহানুভূতি দল নামালেও সে ভোট বাড়িয়ে মাত্র হয়েছিল 35%। বহু চর্চিত আসাম মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়েছে আজ। লক্ষ্মীপুর মহকুমার আর্ল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বাঁশকান্দি নেনামিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিন্নাকান্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, জগাই মথুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং লক্ষ্মীপুর মহকুমার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আশাপল্লী ইংলিশ স্কুল, বেনসন ইংলিশ স্কুল, সানরাইজ ইংলিশ স্কুলে ভালো ফলাফল করেছে ছাত্রছাত্রীরা। লক্ষ্মীপুর মহকুমার সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে উত্তীর্ণের সংখ্যা বেশি। তবে গত বছরের তুলনায় এবারে লক্ষ্মীপুর মহকুমা এলাকার কিছু কিছু সরকারি বিদ্যালয়গুলিতেও উত্তীর্ণের হার কিছুটা হলেও বেড়েছে বলে বলছেন সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা। স্কুল ছিল আমাদের স্কুলে, সর্বমোট স্কুল ছিল 16টি আমাদের স্কুলকে নিয়ে। এর মধ্যে 8টা প্রভিন্সিয়ালাইজ স্কুল আর বাকিগুলো প্রাইভেট স্কুল। সংখ্যা কত ছিল? 554, 554। পাস করেছে 332, 196, সেকেন্ড ডিভিশন 72, থার্ড ডিভিশন 64। আমার স্কুলে টোটাল পরীক্ষার্থী ছিল 32, তার মধ্যে পাস করেছে 24 জন, 8 জন ফার্স্ট ডিভিশন, একজনের স্টার মার্ক আছে, 15 জন সেকেন্ড ডিভিশন আর 1 জন থার্ড ডিভিশন। আমাদের স্কুলের আন্ডারে 9টা স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে টোটাল ছাত্র দিয়েছিল, টোটাল ছাত্র সংখ্যা পরীক্ষা দিয়েছিল 577 জন, পাস করেছে 273 জন। ফার্স্ট ডিভিশন এসেছে 127 জন, সেকেন্ড ডিভিশন 109 জন, থার্ড ডিভিশন 37 জন। আছে 200-র উপরেও লেটার আছে, 10 জনের উপরে ডিস্টিংশন, 20 জনের উপরে স্টার মার্কস আছে। ফলাফলটা কি? আমাদের স্কুলের রেজাল্টও এই বছর একটা মিশ্র ফলাফল দেখা গেছে।
এত ভালো বলতে পারবো না, এত খারাপও বলতে পারবো না। আমাদের এপিআর হয়েছিল 231 জন, এর মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে 51 জন, টোটাল 231 জনের মধ্যে পাস করেছে 51 জন, ফার্স্ট ডিভিশন 10 জন, সেকেন্ড ডিভিশন 26 জন এবং থার্ড ডিভিশন 16 জন। আগামী 26 এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটদান সম্পন্ন হবে, তাই ইতিমধ্যে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মনের সমর্থনে ঝড়ো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে শাসক দল বিজেপি। শনিবার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে একই জেলার বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভা করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বহুমুখী উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন, সাথে কংগ্রেস সিপিআইএম দলকে তীব্র ভাষায় তুলোধুনো করেন। তিনি বলেন, আগে সিপিআইএম এর নেতা নেত্রীর ব্যাগ থেকে রোজবেরি সহ অন্যান্য কেলেঙ্কারি বের হতো, আর পশ্চিম ত্রিপুরা ভোটে তাদের ব্যাগ থেকে কংগ্রেস দলের লোকসভা আসনের প্রার্থী আশিস কুমার সাহার স্লিপ বের হচ্ছে। বর্তমানে কংগ্রেস সিপিআইএম দলের কর্মী সমর্থকরা কে কাকে ভোট দেবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সন্দেহান দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করলেন বিপ্লব কুমার দেব। তাহলে বিগত 65-50 বছর যাবত বাগবাসায় হোক, ধর্মনগরে হোক, পানিসাগরে হোক, যুবরাজনগর হোক, কাঞ্চনপুর হোক, আর বাকি সব বিধানসভা কাদের সঙ্গে লড়াই ছিল? কেন সিদ্ধান্ত হলো? এনএলএফটি কে তৈরি করেছিল? এটিডিএফ কার যারা তৈরি হয়েছিল? আমরা ত্রিপুরার মানুষ জানি রাজনৈতিক মদত পোস্ট ছিল এনএলএফটি। 1980 থেকে 2005 পর্যন্ত ইনসার্জেন্সি, বাড়িঘর জ্বালানো, জাতি জনজাতির মধ্যে লড়াই, দাঙ্গা কাদের দ্বারা সৃষ্ট? কংগ্রেস কমিউনিস্টের দ্বারা সৃষ্ট। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর আজকের গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহ দ্বারা বিপ্লব দেব আমবাসাতে এনএলএফটিদেরকে সারেন্ডার করিয়েছে। কোন ইনসার্জেন্সি তৈরি করেনি, কোন উগ্রবাদী সংস্থা তৈরি করেনি। সোনাই তন্দুরকান্দিতে বিজেপি নির্বাচনী সভায় শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য অংশ নিয়ে জনতার কাছে ভোট চান। সেই সভায় পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন, যে দল দেশের উন্নয়নে কাজ করছে তাদেরকে ভোট দিলে সমাজ এবং দেশের উন্নতি ঘটবে, তাই বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করে আরেকবার দেশ সেবার কাজ করার সুযোগ করে দিতে বলেন তিনি। সভায় সোনাই পৌরসভা ভাইস চেয়ারম্যান শেখ শাহরুল আলম বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরে সংখ্যালঘুদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তাহলে কিটা রাজনীতি করবো? রাষ্ট্র কেমনে বানাইব? উন্নয়ন কেমনে করব? এই দেশটা বাদ করিয়া আমরার মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভেদ নিয়ে আসলে তাড়াতাড়ি নিজানি বসছে। ৭৩ বছরে যারা সরকারও আছে তারা কেউ চেষ্টা করছে না বিভেদ মিটত, বিভেদ রাখার চেষ্টা করে। আপনারা এটার বিশ্লেষণ করতে পারবেন। আমি এখানে অরুণোদয় দিয়ে মাথা পাইছি, কারণ এখানে বৃষ্টি খেদাইয়া আনছি আপনারা দেশটা করিয়া খার কোন জায়গার স্বার্থ আছে। দেশটা এই দেশে কত সমাজ ব্যবস্থা আছে, কত ধর্ম আছে, কত জাতি আছে, কত জনগোষ্ঠী আছে। আমি তো আসামের মন্ত্রী বা আসামের এমএলএ, আমি এখন পর্যন্ত যদি আপনারা হন বালা করিয়া বুঝতে পারতাম না যে কত জাতি ধর্মের মানুষ এই আসামে। আমি দলাই এমএলএ বালা করিয়া সবের লোকে আসতে পর্যন্ত 35 বছর আগে বিধানসভার চলছে, সবের লোকে এখন আমি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি না। কত ব্যাকওয়ার্ড জায়গা তো মানুষ আছে। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।